जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल पो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे आम देखिए कि कोर 4 रही विश्व इतिहास जैक सेकेंड सेमिस्टर आम पढ़ा और पे देख से विषय कौन कौन देती जाना। चल पे डेरी नगर चलो क्लास को स्टार्ट करवा। तो पे प्रथम यहाँ भी मन रख मैंने बुक्र ना कौन बुक्र ना हूँ पे सोशल फॉर्मेशंस एंड ए कल्चरल पैटर्न ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड माने तार कौन सोशल फॉर्मेशन कि सामाजिक परिवर्तन आसते कल्चरल पैटर्न केमती कौन थी मेडिवल इंडिया बुक ना से तो प्रथम यूनिट पे देखा तो प्रथम यूनिट कौन देखिए फास्ट देखा पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन एंसेंट रोम माने प्राचीन रोम पॉलिटी बा राजनीतिक और अर्थनैतिक अवस्था किपर थी से आज आम जाना कौन कौन रही देख पॉलिटी एंड एम्पायर इन एंसेंट रोम क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर राइज and a fall of Julius Caesar, agrarian economy, urbanization and trade ये चारोटी विषय यूनिट वन आम जाना। तो चाहे पे चलो नगर चल क्लास स्टार्ट करवा। तो प्रथम यूनिट कौन दी प्राचीन रोम राजनीति को अर्थनीति मुझे कहती जमी प्राचीन रोम राजनीति और साम्राज्य गठन केमती थी देन रोमियो साम्राज्यर संकट काल केमती आसला जूनियर सीजन को उत्थान अपथान कृषिभित्तिक अर्थनीति देखिए और शहरीकरण और वाणिज्य देखिए। प्रथम कौन देखिए प्राचीन रोम राजनीति और साम्राज्य गठन राजनीति और अर्थनीति कह रोमियो गणतंत्र उत्पत्ति और विकास केमती लोक विश्व में गढ़ी उठी प्राचीन सभ्यता गुड़िक मध्य रोमियो सभ्यता थी अन्यतम। विश्व जिते गुड़ सभ्यता गढ़ी उठी तार टी अन्यतम थी टी यूनिक थी रोमियो सभ्यता। ये सभ्यता किंतु अन्य सभ्यता ठार विलंबित समय काल विकसित होता कि बहुत डेरी होता कि बहुत भल होता से गोटे अन्य माने अन्यतम माने कौन गोटे यूनिक थिला कह जाए जे ग्रीक सभ्यता यूरोपीय सभ्यतार उद्यान थिला बेले रोमियो सभ्यता यार उत्पत्ति स्थल बासस्थान कौन कह जाए ना ग्रीक सभ्यता कौन यूरोपीय सभ्यतार उद्यान थिला ये थिला तार कौन उद्यान किंतु रोमियो सभ्यता थिला यार उत्पत्ति स्थल और बासस्थान रोमियो सभ्यता है। ताल भौगोलिक अवस्थिति जाणीदेवा आम तार स्थलाकृति जाणीदेवा। इटालीर पश्चिम सागर तटरे टाइबर नदी कूल ख्रीष्टपूर्व 735 रोम नगर प्रतिष्ठा होता। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन पे मैंने आस पार एग्जाम के रोम नगर प्रतिष्ठा होता ना इटालीर पश्चिम सागर तटरे टाइबर नदी कूल क्यों नदी कूल पे मन रखी टाइबर जिते सभ्यता उठी गढ़ी उठी आम सब नदी कूल ही उठी अन्य कौन जगह नुह पे से तुम भी जाच तार कारण कौन कहीं से सब सुविधा होता है। 735 ख्रीष्टपूर्व रोम नगर गढ़ी उठी तापर यह लाटियम नगर राज्य राजधानी होता है कौन लाटियम नगर राज्य राजधानी होता कि रोम। यूरोपीय महादेश दक्षिण इटाली हूँ एक सुदीर्घ उपद्वीप इटाली गोटे सुदीर्घ उपद्वीप जहाँकि यूरोप महादेश दक्षिण अवस्थित। इटाली देशर पूर्व भाग में ग्रीस पश्चिम फ्रांस और स्पेन और दक्षिण आफ्रिका अवस्थित। इटाली पूर्व भाग में कौन रही ग्रीस पश्चिम फ्रांस और स्पेन और दक्षिण आफ्रिका अवस्थित। आल्पस पर्वतमाला इटाली को यूरोपर अन्य अंचल ठार पृथक कर रखी जो आम आल्पस पर्वतमाला इटाली को यूरोपर अन्य अंचल ठार से पृथक मैंने तार बॉर्डर कह से एपट सेपट दिभाग कर दी। आल्पाइन पर्वतमालार पूर्व और पश्चिम रही समतल उपत्यका रोमियो सभ्यतार कोल सदृश था कौन थी पे ना आल्पाइन पर्वतमालार पूर्व और पश्चिम रही समतल उपत्यका रोमियो सभ्यतार गोटे कोल जमी माँ कोल आम शोचे सेमती गोटे कोल सदृश था कौन आल्पाइन पर्वतमालार रही गोटे समतल उपत्यका जो समान समतल मान सब सामान। आल्पस पर्वतर ऊपर को पो नदी एक विशाल और उर्वर उपत्यका सृष्टि कर पो नदी गोटे बहुत बड़ नदी और से बहुत बड़ उर्वर उपत्यका माने बहुत बड़ उर्वर उपत्यका जहाँ से कृषि संभव हो पार। इटाली वृष्टिपातर परिमाण चाष कार्य उपयुक्त अटे तेणु एठारे कृषि कार्य सुचारूपे संपन्न कराए प्रचुर मात्रा शस्य उत्पादन करा उपकूल अंचल था बंदर मालिनी तेणु प्राचीन काल इटालीर समुद्र वाणिज्य समुद्र था कौन कृषि कार्य सुचारू रूप संपन्न कर प्रचुर मात्रा शस्य उत्पादन कर जो इटाली रोम सभ्यतार तेणु उपकूल अंचल था बंदर मालिनी मैंने उपकूल अंचल था कौन बंदर मालिनी तार देख पे इटाली उपद्वीपर दैर्घ्य 1112 किलोमीटर प्रस्थ 512 किलोमीटर। यार मुख्य नदी पो आल्पस पर्वतमालार भारी पूर्व दिग स्थित आड्रियाटिक सागर मिलित देख पे इटाली उपद्वीपर दैर्घ्य के 1152 किलोमीटर और प्रस्थ 512 किलोमीटर। यार मुख्य नदी कौन पो नदी
ମାନେ ପୋ ନଦୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପୋ ନଦୀ ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତମାନର ଭାରି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି ବା ମିଶିଛି। ଏହି ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 576 କିଲୋମିଟର। ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ପିଲାମାନେ ନା 576 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ହଁ, ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମିରେ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ହିଁ ଆମର ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ସମତଳ ଭୂମିରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ସହିତ ରୋମ୍ ନଗରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମର କ'ଣ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ରୋମ୍ ନଗରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପଟରେ ନଗରୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ନଥିଲା। 7ଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେତୋଟି ପାହାଡ଼ ପିଲାମାନେ 7ଟି ପାହାଡ଼ ମନେ ରଖ। ତେଣୁକରି ରୋମକୁ ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ନଗରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋମକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ନଗରୀ। କାହାକୁ ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ରୋମକୁ। ଇଟାଲୀର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ବନ୍ଦର ଆଦି ଯୋଗୁଁ ରୋମର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌବାହିନୀ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥଳାକୃତି ଯୋଗୁଁ ରୋମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେଇଟା ଉର୍ବର ସମତଳ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଇଟାଲୀର ଉପଲବ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାର୍ବଲ, ଲୁହା, ତମ୍ବା। ଇଟାଲୀରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ତମ କାଠ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତମ କାଠ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥଳାକୃତି ଯୋଗୁଁ ଇଟାଲୀ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଉପଦ୍ୱୀପ ଆଦିରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗମନାଗମନ କିମ୍ବା ପରିବହନର ଆମର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ଉପଦ୍ୱୀପ ଆଦିରେ ବିଭାଜିତ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଇଟାଲୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ରାଜ୍ୟର ସମାରୋହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ଏକତା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ବିଶେଷ ମାନେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ସେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ବଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ସେଭଳି ସେଇଟା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଜାତୀୟତାଟା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଟାଲୀର ସ୍ଥଳାକୃତି ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, ମେସୋପଟାମିଆ, ମିଶର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହଜରେ ରୋମୀୟମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ରୋମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ରୋମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଇଟାଲୀୟ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା। ଇଟାଲୀୟ ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାର ଯୁଗରୁ ଇଟାଲୀର ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା ମଧ୍ୟ ତୁଷାର ଯୁଗରୁ ଆମର କ'ଣ ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଲିଭାଞ୍ଜୋ, ପେଲେଗ୍ରିନୋ ଏବଂ ଟିଭୋଲି ଆଦି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଦିମାନବମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀର ଜଳବାୟୁରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବମାନେ ଏହି ଉପଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500 ବେଳକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଇଟାଲୀୟ ମାନବମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା 5000 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀୟ ଜଳବାୟୁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗର ମାନବମାନେ ଏହି ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଆସିକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେନ୍ ପ୍ରାୟ 3500 ବେଳକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଇଟାଲୀୟ ମାନବମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସିସିଲିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଲୁଗା ବୁଣିବା, ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରି ରହିବା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବକୁ ସମାଧି ଦେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାମ୍ରଯୁଗ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀୟମାନେ ସାଇପ୍ରସ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ, କାଂସ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କାଂସ୍ୟ, ତାମ୍ର ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀରେ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, କଂସା ଆଦି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛାଡ଼ ଏଠି କିଛି ନେବ ମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟ୍ରୁସ୍କାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଟାଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ତାହା ବହୁତ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାତୁର ବିଦ୍ୟାଟା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ତାମ୍ର, କାଂସ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ
ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ଆଉ ବାକି ଯେ ସେଠି ଯିଏ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଲୌହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପଜାତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀ ନିଜସ୍ୱ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ କି ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୁରା ଇଟାଲୀର ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଟାଲୀକୁ ସେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ଙ୍କ ଆଗମନ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରୁ ଇଟାଲୀର ଐତିହାସିକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଇଟାଲୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବହୁତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ରୋମୀୟ ସମାଜରେ ସବୁ ବିଭାଗ ହୋଇଛି ଇଟାଲୀର ସଭ୍ୟତା ଆମେ କହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଇଟାଲୀର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ଜୟ କରିନେଇଥିଲେ। ଜୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋର୍ସିକାରେ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରୋମୀୟମାନେ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍କୁ ଟୁସ୍ଚି କହୁଥିଲେ ତଥା ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରୋମୀୟମାନେ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଟୁସ୍ଚି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଇଟାଲୀର ପଶ୍ଚିମକୁ ଟାଇବର ନଦୀର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୋ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନଙ୍କର 12 ଗୋଟି ନଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ଟାଇବର ନଦୀ ଏବଂ ପୋ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ 4 ଗୋଟି ନଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୁଖ୍ୟ ବା ଲୁକୋମୋନେସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲୁକୋମୋନେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରେ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନେ ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧତାର ବ୍ୟାପନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକତା ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଡ୍ରିଆ ନାମକ ଏକ ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଯେ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେବ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଏ। ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆସିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।